الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تبارك وتعالى بالله فقاد ኢንሻአላህ በአላህ ተባረከ ወተዓላ ፍቃድ በዛሬው ዕለት ሳምንታዊ ፕሮግራማችን የምንተዋወስበት ርዕስ ፈድሉ ሱረቱል ፋቲሐቲ ወመዕናሃ የሱረቱል ፋቲሐ ትሩፋቶችና መልእክቶቿን ወይም መዕናውን የምንመለከትበት ፕሮግራም ነው ማለት ነው። እንግዲህ አላህ ተባረከ ወተዓላ አያቶችን ከአያቶች አበላልጧቸዋል። አያቶች እርስ በእርሳቸው በአንጻራዊነት ይበላለጣሉ ማለት ነው። ለሱረቱል ፋቲሐቲ ፈድሉን ዐዚም ሱረቱል ፋቲሐ ትልቅ ደረጃ ትልቅ የሆነ ቦታ አለው ማለት ነው። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሱራዎች ሁሉ አልቆና አክብሮታል። የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ይላሉ? ለኡዐልመነከ አዕዘመ ሱረቲን ሚነል ቁርአን ከቁርአን ከሱራዎች ሁሉ ትልቅ የሆነችውን ሱራ አስተምርሃለሁ ከሱራዎች ሁሉ ትልቅ የሆነችን ሱራ አስተምርሃለሁ ካሉ በኋላ የአላህ መልእክተኛ ምናሉ? ቃለ አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን የተሰኘችውን አስተምርሃለሁ። የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አፍضሉ አልአያት አው አፍضሉ ቁርአን ከቁርአን ሁሉ በላጭ ወይም ደረጃ ክብር ያላት አድርገዋታል። ይሄ ሱረቱ አልፋቲሐ ሱረቱ አልፋቲሐን ማለት ነው። የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ይላሉ? ማ ኡንዚለ ፊ ተውራት ወላ ፊ ኢንጂል ወላ ፊ ዘቡር ወላ ፊ ልቁርአን ሚስሉሃ በተውራትም በዘቡርም በኢንጂልም ያኒ ከዚህ በፊት ያሉ አላህ ያወረዳቸው መጽሐፍቶች ላይ አልተወረደም። ሚስሉሃ ሱረቱል ፋቲሐን የሚመስል ሱረቱል ፋቲሐን በደረጃ የሚስተካከል አልወረደም ይላሉ የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። فهذا يدل على فضلها ይሄ ሱረቱል ፋቲሐን ደረጃን የሚጠቁሙ ማለት ሱረቱል ፋቲሐ ይህች ኡማ ለየት ከተደረጉባት የተላቀች ከሆነች አንቀጾች አንደኛዋ ነች። ሌላኛው የሱረቱል ፋቲሐን ታላቅነት እና ደረጃ ከሚገልጹ ሐዲሶች ውስጥ ነብዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ማለታቸው ነው። ላ ሰላተ ሊመን ለም የቅረእ ቢፋቲሐቲል ኪታብ ፋቲሐቱል ኪታብን ላልቀራ ሰው ሶላት የለውም። በየማንኛውም ሰላታችን ሰዋኡን ካነ ፈርደን አው ነፍለን ግዴታም ሰላት ይሁን ትርፍ ሰላትም ይሁን ፋቲሐ ከሌለበት ሶላቱ አላህ ዘንድ ተቀባይነት የለውም ማለት ነው። وهذا يدل على فضلها ايضا አሁንም ይሄ የሚጠቁመው ሱረቱል ፋቲሐ የላቀ ቦታ እንዳላትና ትኩረት ለሚሰጥባት የምትገባ ሶላት መሆኗን ነው የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሌላ ሐዲታቸው እንደተናገሩ ያኒ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ይላል ቀሰምቱ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل قسمت الصلاة ሱረቱል ፋቲሐን ከፍያታለሁ በይኒ ወበይነ ዓብዲ ንስፈይን በእኔና በባሪያዬ መካከል ለሁለት ከፍያታለሁ። ወሊዓብዲ ማ ሰአል ለባሪያዬ የጠየቀው ጥያቄ አለ። ሐዲሱ ይቀጥላል። ፈኢዛ ቃለ አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ቃለ አላሁ ሐሚደኒ ዓብዲ ባሪያው አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን በሚል ጊዜ ምን ይላል? አላሁ ተባረከ ወተዓላ ባሪያዬ አመሰገነኝ ይላል ማለት ነው። طيب سورة الفاتحة لها فضائل كثيرة لا يسع الوقت لبسط الكلام. سورة الفاتحة جبت أنبوز يهونو فضائل الشعبة كفضائل الشوز اليوم أنها من آيات الرقية كرقية أن تتسك اليوم نجمالتنا. طيب أن سو بنبي عليه الصلاة والسلام زمن مالتنا سوتشن أرقى بسورة الفاتحة بسورة الفاتحة رقية على الرقى ሩቅያ ካደረገ በኋላ የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሄዶ ነገራቸው የሰራውን ስራ ማለት ነው። የአላህ መልእክተኛ ምናሉ? ወማ ይድሪከ አነሃ ሩቅየቱን طيب እሷ ሩቅያ መሆኑን ምን አሳወቀ? اقسموا واضربوا لي بسهم ለኔም ከተሰጣችሁ ስጦታ
እጣ ፈንታ ድርሻ ክፈሉልኝ አሉ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ለአላሁ አቡ ሰዒድ አልኹድሪ ይመስለኛል ማለት ነው። ከዕለታት አንድ ቀን እንግዲህ በመንገድ ወጥተው ማለት ነው መንገድ በወጡበት አጋጣሚ የሰፈሩበት ሀገር እንግዳነታችንን ተቀበሉ ቢሏቸው እምቢ አሉ። ያኔ አናበላችሁም አናጠጣችሁም አሏቸው። በዛው ቀጥታ የዛች ሀገር ንጉስ ወይም ደግሞ የዛች ሀገር መሪ ተነደፈ። ሲነደፍ አለ የሚባል መድኃኒትን ቢፈልጉ ሊድን ወይም ሊፈወስ አልቻለም። ምናልባት እነኚህ እንግዳዎች ዘንድ መድኃኒት ሊኖራቸው ይችላልና ብለው ጥያቄ ያቀረቡላቸው። ከዚያም እነርሱ ምን አሉ? አይ እንግዳነታችንን ስላልተቀበላችሁ ስጦታ ወይም ደግሞ ደሞዝ ካላደረጋችሁልን ምን አናደርግም አሉ። ፈውስ ወይም መድኃኒት አንሰጣችሁም፣ ነገር ግን መድኃኒቱ አለና ነው። طيب ከዚያም ምን አሉ? እንሰጣችኋለን አሉ። ከዚያም አቡ ሰዒድ አልኹድሪ ረዲየላሁ ተባረከ ወተዓላ ዐንሁ ሱረቱል ፋቲሐን ቀራበት። ሱረቱል ፋቲሐን ሲቀራበት ፈበሪአ ከአን ለም የኩን ፊህ ወጀዕ ምንም አይነት በሽታ እንደሌለበት ሆኖ ዳነ ማለት ነው። ስለዚህ ነፍሳችንን ከምናከምባቸው አንቀጾች ውስጥ ትልቁ አንቀጽ هي سورة الفاتحة سورة الفاتحة نش مالتنا. طيب سورة الفاتحة تلك هنا درجة علات الله تبارك وتعالى يقرآن من كفتشا الرواة. أول ما نجد في القرآن هي سورة الفاتحة هي فاتحة الكتاب. يقرآن من كفتشا هنا يقرآن نجمر علي يمنا جنيا سورة الفاتحة نومالتنا. ولها فضائل كثيرة جبت أبوز فضائل الله سورة الفاتحة بمكتل ودمعناها انهدالا. سورة الفاتحة ملكتنا معناها الموجد ما نيوم سو في اليوم والليلة يقرأها 17 مرات بكرنا بلليت في الصلاة المفروضة فقط قد كتابة تدرب صلاة الشتاء أسرى شرط جزية نباها يتشن أنكز ملكتنا موك مردات على كل أحد بمن يوم شولي قديتانو على كل مكلف بمن يوم أتمدن بدرس شولي قديتانو يمنيهونو مالك كذا في مجمرة حروف الشان ويم سورة الفاتحة القرار مستكاكل قديتان قبل المعنى لأنه إذا فسد المبنى فسد المعنى مجلوس بلاش القرار بلاش أبرو ملكتم سلمي بلاش مالتنا. تريد سورة الفاتحة هي نحتاج إليها في كل صلاة يتنيوم صلاة الشلي متاسفلقان عن كزنج يا كونه معناهم أقارانهم بدل بمرداتنا بدل بمجنزر قد لنا المالتنا. فنقدم قراءة الناس قدمانا. سورة الفاتحة تبتدئ بالحمد لله رب العالمين على الصحيح. سورة الفاتحة بصحيح قول الحمد لله رب العالمين بميلو تجمرالت. قدم حديث لاي عند تملكتنا مالتنا. قدم حديث لاي عند تملكتنا ألا أعلمك يعني أفضل من سورة القرآن كقرآن سورة كله تلك أفضل يونتشن سورة على استمرهم منه كالوا على رسول من النار الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. فهذا يدل على أن البسملة ليست من سورة الفاتحة. بسملة كسورة الفاتحة عندنا يتكما عندهم قصرت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين صلاة بيننا وبارك يعني فاتحة بيننا وبارك دولة كفل قاتش ولعبد ما سأل لبارك يقال لهم فإذا قال الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بالغ زي ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا يدل على أن البسملة ليست من سورة الفاتحة. بسملة كسورة الفاتحة عندنا هنا يتكما من المنكر وعلماء مكاكل سفي خلاف بين الملك والصحيح أن البسملة أن سورة الفاتحة تبتدئ بالحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين بميلون يجمع المالثنا. طيب إنك تردى بسم الله ويندم بسملة كفاتحة علمون كتردى يعني بسملة مال سنة يعني كالنبي عليه الصلاة والسلام يتقنين في الصلاة وخارج الصلاة بصلاة وستن كصلاة الجل في الصلاة هنا سرا بمستر بسملة نرجل خارج الصلاة هنا
يجوز لنا كلا الأمرين ሁለቱንም መጠቀም እንችላለን سواء كان سرا أو جهرا طيب بسم الله الرحمن الرحيم يميلو كسورة الفاتحة سيهون رسول إشالة سورة الله سورة النمل لي رسول إشالة سورة القاردوتال كالزم باشاقر دقمو في كل السورة مبتدا وين مجمرة تدرجو تكملوا ما نيجي سورة لي عند مجمرة تدرجو تكملوا المعنى طيب سورة الفاتحة عند شو استكاكلو منبر استكاكلو مكرات مشال اللبت طيب سورة الفاتحة بمن قراسات حروفوቿን ፊደላቶቿን ተገቢ የሆነ መብቶቿን መስጠት ግዴታ ነው የሚሆነው فنقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بمجمع درجة بمن الجزء همز بدن الناقة يقبل الحمد لله رب العالمين همز بدن مرقي كراتنا الحمد لله من الكون هذا خطأ إيه ستتنا يميهون مالتنا همز مخرج من الجوف كافتشلنا كبروش المكاكل يالو كفت بوتا كزان يميهون مالتنا الحمد لله إيه همز بدن النار يقبل بولتني درجة حاء بدن النار يقبل فنقول الحمد حاء بدن بكالاتنا الحمد يمن الكون ويم الحمد يمن الكون هذا خطأ ويفسد المعنى يا قرآن ملئت يبلاش المعنى طيب الحمد لله رب العالمين ربي را وشر ما رجع لبن باب دمو تبارك ما رجع لبن رب العالمين فمكتل العين عين بلن بلغن موضة اللبن العين رب العالمين الحمد لله رب العالمين أن الألم مالتنا طيب كميم ورتقو يا الله كذاب دمو يعني بمنكم ساعات نور شكون الله مالتنا إذا جزء يتوسنا يعني مد النرجال يتوسنا ساب النرجال مد عارض الشيطان مالتنا مد عارض للسكون الحمد لله رب العالمين طيب بمكتب الرحمن الرحيم را بمنا دسات نمر قلبن يعني الرحمن اللبن يعني من تكتك الرحمن اللبن الرحمن الرحمن الرحيم حاولن دزيو للنوت يقبل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دار يعني شد وإما ترك ما مشارك مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك بمن الجزء يتوسنا دمسرنا ويقبل إياك ياهم كتبتنا وهلا إيا مالت مشان اللبن إيا كالن خطأ ويسدتنا يمنون إياك نعبد وإياك نستعين كونه هذا لا يصح طيب إياك نعبد وإياك نستعين طيب إياك عين المهنون موضات اللبن مالتنا طيب هدالات الشد كمجاتشو موضات قديسة شرهون إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم هاو كما خرجوا كموتار النضاء يقبل من اهدنا ها بمنا دسات
يعني ድንበር ማለፍም ወይም ወደታች መስገድም ተገቢ አይደለም ማለት ነው። ተገቢ የሆነ መብቱን መስጠት ግዴታ ነው የሚሆነው። فنقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا صادم بمناطق ساعات يعني ما فاجت ليس حقه يصاد حقا من الصاد يعني ميافاتشو ويندمو ميافاتشو سوتش الوصال هذا ليس صحيحا صحيح أص اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم القاف قاف دمو كمخرج للناطق يقبل مالت من أقصى الحلق كالبرواتشن مترشاو كفلنا كلاينا ولانكاتشن يميودا فدلنا قاف أقا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم أن بمدر جزي نون الإظهار مدر المشال اللبن كتا يلو عين سلونا أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت يعني همزة نون بلن بارجل ماذا مشال اللبن أنعمت يمنر كون هذا خطأ سيدتنا يميهون ولتهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم غير المغضوب ضاد يعني بلاساتشن كأن يستقلوا كجرا يستقلون يبدنا وذات ما نكون ضاد يعني كفيدالات تشلو كما ناجر يستقل أستقاريونت فيدالنا شمالهم سؤال تقرأ كموجة لنا وذات يقبل غير المغضوب معناته يلبن غير ولا جاء يميزون أصلا في اللغة العربية جاء يميبال فيدال لما لازم غير المغضوب هذا خطأه معناه مربملو يبال الشوال كالاتون كعربية الناس ولا عجم ولا لن يكون قانون يشدو مالتنا طيب غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين طيب ضاء لي كما خرجوا كونتان وانا انشبوالا كذلك لام لي انشبوالا غير المغضوب عليهم ولا الضالين طيب بس يملكوا سورة الفاتحة انكار يعني قرآن بمقرات لي عند سو دمتون ما سمروا تودجنا يا الله نيتين عليه الصلاة والسلام زينوا أصواتكم بالقرآن دمساتشون بالقرآن أشوبوا بلاد ولكن የቁርአን ፊደል ሳያስተካክል የቁርአን ፊደላቶችን ነብታቸውን ሳይሰጥ ቢያሳምረው هذا مذموم የተወገዘ ነው የሚሆነው ቅድሚያ ፊደላቶችን ማስተካከል አቀራራችን ሊስተካከል ይገባል ድምጽ ማሳመር ማስዋብ የሚባለው ጭማሪ ነው ማለት ነው መሰረታዊ ሳይሆን انما هو زائد عن تحسين القراءه መጀመሪያ قراءتችንን ከማስተካከል ጭማሪ ሆኖ ነው የምናገኘው ማለት በዚህ መልኩ ሱረቱል ፋቲሃን እንቀራለን بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين طيب آمين إملوا
سنة إيه سنة نو كنبي عليه الصلاة والسلام يتبين خارج الصلاة وداخلها كصلاة وسطم هنا كصلاة وجم هنا ليس من سورة الفاتحة كما يظن البعض كفيل ما يقصوش عندما قمتون عندما يقرأون آمين يالو كسورة الفاتحة أيضا لما نتنو بالنلو سنة ولو لم نقل آمين لم تبطل صلاتنا آمين بانن صلاتنا أي بلاش لأنه ليس من سورة الفاتحة كسورة الفاتحة صلاتنا مالتنا طيب فبكتل نرى معاني سورة الفاتحة سورة الفاتحة معناه ملكت أن ملكتها ما نعمل قرآن بمقرأ جزء قرآن بمعنى بجزء ده الله تبارك وتعالى زند من دان أجر يستنزن اليوم درجة وكفي زند يقرآن المعنى مردات اللبت قرآن الدنيا وردوا لنتدبره للناس تولوا للناس تنتلوا لنردوا ولنعمل به لنسرابت عندهم تزازاتوچن لنسرا كلكلاتوچن لنركنو مالتنا ياندن انقص ملكتون ካልተረዳነው كيف نعمل به እንዴት ነው ምንሰራበት መልእክቱ ካልገባን ልንሰራበት አንችልም ማለት ነው ስለዚህ ቁርአን የተወረደበት ዋነኛው ዓላማ أفلا يتدبرون القرآن قرآن አያስተውሉም አያስተነትኑም ይላል إذا القرآن የተወረደው لأولي الألباب يعني للبنا بالبيتش لأولي الأبصار لم يستوعبوا سوتش ነው ማለት ነው الله تبارك وتعالى قرآن الله تبارك وتعالى የሚፈሩ ሰዎች ሊመሩበት የተወረደ ነው ولكن كيف نهتدي بالقرآن በቁርአን እንዴት ነው የምንመራው إذا فهمنا معاني القرآن بفهم من تقدمنا من الصحابة والتابعين وأتباعهم طيب قرآن بقدم تجسن الرداء بصحابوች በታቢዒዎች እንዲሁም በአትባዑ التابعين በተረዳንና በተገነዘብን ጊዜ ነው የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام በአኺሩ ዘመን ላይ የሚመጡ ሰዎች አሉ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم قرآن ይቀራሉ ከጉሮሯቸው አያልፍም ይላሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يعني قرآن ይቀራሉ إما መልእክቱን ያውቁትም ለፍዙን ብቻ ነው የሚያነበንቡት لفظን ብቻ ነው የሚያነበንቡት كما قال ابن مسعود عبد الله بن مسعود እንደተናገረው ማለት ነው يأتي على الناس زمان በሰዎች ላይ ጊዜ ይመጣል قليل فقهاؤه وكثير قراؤه يعني የውቀት ባለቤቶቹ አናሳ የሆኑ ነገር ግን አንባቢዎቹ አነብናቢዎቹ እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ ይላል አብዱላህ መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ فيما رواه الامام مالك في الموطأ والحديث او يعني الاثر صحيح طيب ስለዚህ ቁርአን ዋናው ምን ተጠቀመው በቁርአን በመልእክቱ በመعناው ነው ማለት ነው طيب معناውን በተረዳን ቁጥር ቁርአን ለኛ ኢማንን ይጨምርልናል ማለት ነው الله تبارك وتعالى حينما يصف المؤمنين أمانيوچن بميገልጽ ጊዜ ምን ይላል إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أمانيوچ ብሎ ማለት እነዚያ ናቸው አላህ በተወሳ ጊዜ ልቦቻቸው የሚራሩ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا በእነርሱ ላይ የአላህ ተባረከ ወተዓላ አናቅጾች በተነበቡ ጊዜ ኢማንን ይጨምሯቸዋል يعني الله القرآن شانبه إيمان يجمعه لأنهم يفهمون معاني القرآن ويعملون بمقتضاه يا قرآن الملك تسلم يردنا عندهم قرآن بمسر دون قال لي سلم يشعر مالهم طيب صحابة رسول الله رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين يا الله من يكتن عليه الصلاة والسلام بل دربوا صحابة وش مالتنا من إلى ታቢዒን ስለ ሰሃባዎች ሲናገሩ ሰሃባዎች 10 አንቀጽን ያስተምሩናል ከዚያ በዛች እንሰራባታለን يعني አንድን አንቀጽ ከተማረን በኋላ ወዳውኑ ወደ ተግባር ነው የምንቀይረው ማለት ነው ስለዚህ ቁርአን የወረደው ልንበላበት ሳይሆን ልንሰራበት ነው ቁርአን የወረደው ለሞቱ ሰዎች ሳይሆን ሀይ ለሆኑ ሰዎች ነው ቁርአን ለተወረደበት ዓላማ ውጪ እየተጠቀምነው ነው በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው ይሄ ደግሞ አላህ ተባረከ ወተዓላ ዘንድ የሚያስጠይቅ ነው ቁርአን የተወረደው ሰዎች ሊመሩበት ነው አሊፍ ላም ሚም ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله لم يفروا سوج من مران القرآن مالتنا طيب الله تبارك وتعالى وردوا لسو ልጆች መመሪያ ይሆናቸው ዘንድ ብርሃን ይሆናቸው ዘንድ እንዲሁም ደግሞ ከጨለማ ወደ ብርሃን
ሙትነት ወደ ህያው የሚያወጣቸው يعني ቁርአን ነው ማለት ነው كما قال النبي صلى الله عليه وسلم የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاه والسلام እንደተናገሩት ማለት ነው ስለዚህ ቁርአን ለዓላማው ልናወለው ይገባል እሱ ምንድነው ቁርአን ወደ ቀጥተኛው መንገድ መመሪያ ነው ያ ማለት በማንበብ በመቅራት ድምጽን በማስዋብ ወይም ደግሞ ብዙ ቁርአን በመሸምደድ ሳይሆን መልእክቱን በመረዳትና ተግባር ላይ በማዋል ዋናው ነጥብ ይሄ ነው ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያስተማሩ እንዲሁም ሰሃባዎች ቀደምቶች ያስተማሩ ቁርአንን ተግባር ላይ ልናውለውና የቁርአን يعني ቁርአን የኛ ስነ ምግባር መገለጫ ሊሆን ነው ረሱላህ አሚን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስነ ምግባራቸው ቁርአን ነበር يعني الله መልእክተኛ عليه الصلاه والسلام يعني عائشه متلالج كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم النبي الله الكريم القرآن يا الله መልእክተኛ ስነ ምግባር ቁርአን ነበር يعني ቁርአን ያዘዘውን ይታዘዛሉ ቁርአን የከለከለውን ይከለከላሉ وفي هذه السوره سوره الفاتحه معان عظيمه በዚህች አንቀጽ በሱረቱ الفاتحه ላይ ታላላቅ መልእክቶችና ታላላቅ ማዕናዎች አሉ እነሱን አለፍ አለፍ ብለን እንጠቁማለን ማለት ነው ምንም እንኳን ሱረቱ الفاتحه ሙሉ መልእክቷን ለመናገር يعني አቅሙን ባይኖረኝም እንዲሁም ሰዓትም በቂ ባይሆንም ማለት ነው قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى من الحمد لله رب العالمين الحمد لله جميع المحامد لله مسغانا باتقالي لله سبحانه وتعالى الحمد لله مسغانا باتقالي لعلامات ጌታ ለአላሁ ተባረከ ወተዓላ ነው حمد ብሎ ማለት ምስጋና ማለት ነው እንግዲህ ሊመሰገን የሚገባው የዓለማቱ ጌታ ምስጋና የሚገባው የዓለማቱ ጌታ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻና ብቻ ነው እንዳጠቃላይ ምድር ላይ የሚያስመሰግኑ የሆኑ ተግባራቶች ምንጫቸው መስደራቸው من الله ከአላህ ነው ስለዚህ ምስጋና በአጠቃላይ ሊገባ የሚገባው ለማን ነው لله رب العالمين ለዓለማቱ ጌታ ለአላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ማለት ነው አንተ የሆነ ሰው በጎ ተግባር ከዋለለ تقول اشكرك او احمدك على كذا በዚህ ነገር ላይ አመሰግናለሁ በዚህ ነገር ላይ አመሰግናለሁ ትለው ይሆናል ولكن مصدر هذه النعمه او مصدر هذه الفعل የዚህ ተግባር የዚህ ጸጋ ምንጩ ከየት ነው من الله سبحانه ከአላህ ነው ማለት ነው اذا ለዛ ተግባር حتى ሰዎች ላንተ መልካም ቢሆንልህ እንኳን ልታመሰግነው ይገባው رب العالمين የዓለማቱ ጌታ አላህ ነው አላሁ ተባረከ ወተዓላ ነው ማለት ነው ይሄ ማለት ሰዎች አይመሰገኑም ማለት አይደለም الناس يشكرون بقدر اعمالهم ሰዎች በስራቸው ቀደር ይመሰገናሉ ولكن جميع المحامد ነገር ግን ምስጋና በአጠቃላይ لله رب العالمين ለዓለማቱ ጌታ ለአላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ማለት ነው طيب الله Subhanahu Wa Ta'ala ምስጋና የሚገባው የሆነ ጌታ ነው لله لله تبارك وتعالى الله የሚለው اسم من اسماء الله تبارك وتعالى وهو اسم جامع አጠቃላይ የሆነ ስም ነው የአላሁ ተባረከ ወተዓላ ስሞችን አጠቃላይ የሚይዝ የሆነ ስም ነው አላህ የሚለው ቃል ማለት ነው وهو ماخذ من آلهة يأله إلها آلهة يأله إلها كملوا يتوسدن الله يملوا أصل الإله نبا فصار الله إذن معنى الله هو المعبود الله يملوا معنى معبود تملاك مالتنا ذو الألوهية والعبودية يملكت بالبيت مالتنا الحمد لله ال يالتشو تفيد الاستغراق ال الجنسية باللت استغراق النوم يمتتكم أي جميع المحامد مسقانا بالتكالي لله لا الله نوم طيب عندن سو مسقانا بالتكالي لن تيقبه بالتلو أشركت بالله بالله قرتان لا الله ميقبون من لفتور ستال مالتهم يشعلوش للمسجل ميقبوا بقدر عمله بس راو قدرنه أما مسقانا يتبالي بالتكالي لن تيقبه بلا عندن سو يمتشكمه وين يمسدو كونه يا الله المبت لفتور ستال هي الله مبت سلونا مالت طيب رب العالمين يا لما تقيتا هنا الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين يا لما تقيتان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما
ሰማያትና ምድርን እንዲሁም በመካከላቸው ያሉትን የፈጠረው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አላሁ الذي خلقكم የፈጠራችሁ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ثم رزقكم ሲሳይም የሚለግሳችሁም አላህ ثم يميتكم ثم يحييكم ሚገላችሁም ሕያው የሚያደርጋችሁም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ وفي هذا إثبات للربوبية ይሄ አላህ ተባረከ ወተዓላ ጌትነት ማጽደቅ አለ ማለት ነው وفي هذا إثبات للربوبية أو لتوحيد الربوبية يا الله تبارك وتعالى بجيتنته يتنتل مهون إن تركالن الحمد لله رب العالمين يا علامات جيتايون عالمنا يستنبر كما نتكلم كالله نتكلم رب العالمين هو الله يا علامات جيتا مالت الله سبحانه وتعالى بتشانا مالتنا إذن هي توحيد الربوبية يسمي الله تبارك وتعالى ጌትነት መነጠል ማለት ነው ሰማያትን ያጣለለ ምድራትን የዘረጋ እንዲሁም ከሰማይ ዝናብን የሚያወርድ ከምድር ቡቃያዎችን ፍራፍሬዎችን የሚያበቅል ብቸኛው አላሁ ተባረከ ወተዓላ ብቻና ብቻ ነው ብሎ ማረጋገጥ አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ከሚለው የቁርአን አንቀጽ እንወስደዋለን وهذا التوحيد قد أقر به المشركون ولم يدخلهم في دائرة الإسلام ይህንን የተውሂድ ክፍል ወይም ይህንን እምነት አላህ ጌታ ነው የሚለውን እምነት ሰማይን የፈጠረ አላህ ነው ምድርን የፈጠረ አላህ ነው የሚለውን እምነት ሙሽሪኮችም አምነውበታል ነገር ግን ኢስላም ክልል ውስጥ አላስገባቸውም ማለት ነው طيب لأنه يقر به أهل الأديان السماوية ويعني كل الأديان إلا القليل ትንሾች ሲቀሩ ያ ሃይማኖት ባለቤቶች በአጠቃላይ ያምኑበታል ማለት ነው አላህ ፈጣሪ ነው አላሁ ተባረከ ወተዓላ አስተናባሪ ነው ይኡሚኑን ያምናሉ ማለት ነው ولكن ومن الاسف الشديد اجل በጣም ያሳዝነው من بعض المنتسبين الى الاسلام من يعتقدون التصرفات في الكون في غير الله تبارك وتعالى ፍጥረታት ላይ ከአላሁ ተባረከ ወተዓላ ውጪ የሚያስተናብር አለ ብለው የሚያምኑ አሉ ማለት ነው የሚያስተናብር አለ ብለው የሚጀምሩ አሉ ማለት ነው አላህ የሾማቸው ሰማይና ምድርን እንዲሁም ደግሞ ዓለምን የሚያስተናብሩ አሉ ብለው የሚያምኑ من المسلمين يعني كمسلمዎች ውስጥ መኖራቸው هذا مؤسف جدا ومؤلم للغايه እጅግ በጣም አሳዛኝ የሆነ ጉዳይ ነው ማለት ነው وهذا لا يجحد به الكفار ከሃዲያኖች የማይክዱበት የሆነውን ጉዳይ ከፊል ሙስሊሞች ክደውበት እናገኛለን طيب ስለዚህ አሳሳቢነቱ ወሊ عظيم خطره አደጋነቱ ከባድ ስለሆነ ይህንን ጉዳይ ማንሳት ግዴታ ነው ማለት ነው ከፊል ወደ እስልምና የተጠጉ ሰዎች ምን ይላሉ ለዓለም አራት አስተናባሪ አላት አራት ቁጥቦች አሏት ዓለምን የሚያስተናብሩ ምን አሉ አራት ወልዮች አሉ ይላሉ ይሄን እምነት የሚያምኑት አልአህባሽ ወሱፊያ አህባሽ የተሰኙና ሱፊያ የተሰኙ ቡድኖች ናቸው ማለት ነው ዓለም ምን አላት አራት አስተናባሪ አላት አራት አልጋ ሸንኮር የሚባሉ አሉ ወይም ደግሞ ዓለምን የሚያስተናብሩ አራት ቁጥቦች አሉ طيب አብዳሎች የሚባሉ አሉ እነሱ ናቸው ዓለምን የሚያስተናብሩት ብለው የሚያምኑ ወይም ደግሞ ይህንን በኪታቦቻቸው ጽፈውት በተለያዩ መንጎማዎቻቸው በተለያዩ ቦታዎቻቸው እንሰማለን እናስተውላለን هذا خطر عظيم اي ትልቅ የሆነ አደጋ ነው ማለት ነው ይህንን አይነት እምነት لا يؤمن بهذا يعني اليهود والنصارى አይሁዳዎችና ነሳራዎች በዚህ አያምኑም በዚህም አይክዱም ማለት ነው طيب يعني الله ፈጣሪ በመሆኑ አያስተባብርም አላህ አስተናባሪ በመሆኑ አያስተናብሩም ማለት ነው ለዚህ ነው ሰዎች የሆነ ችግር ሲደርስባቸው የሆነ ቤት ከፈረሰ ወይም ደግሞ የሆነ ሀገር ከወደመ ወይም ደግሞ የሆነ መከራ ከመጣ ኢላ ماذا يلجؤون ወዴት ነው የሚጠጉት አይ የሰፈሩ ቁሊ ነው አይ ጅኑ ነው አይ ወልዩ ነው አይ ቁሊው ነው በማለት يعني በአላህ ተባረከ ወተዓላ ያጋራል ይሄ ማለት ነገራቶችን የሚያስተናብር ከአላህ ውጭ አለ ከሚለው እምነት የመነጨ ነው ማለት ነው طيب በሚያመሳት ማን ተቆጥቶብኝ ይሆን يعني የላይ ተቆጥቶብኝ ነው የሚባል ደግሞ አለ يعني ጅን የሚጫወትባቸው አጋንንት የሚጫወትባቸው የሆኑ ሰዎች ማለት ነው ኢደን ከአላህ ውጪ ዓለም ላይ የሚያስተናብር አንድ ማካል የለም لا احد يخلق لا احد يرزق لا احد يتصرف في الكون لا احد يدبر ነገራቶችን የሚያስተናብር የሚፈጥር እንዲሁም ደግሞ ነገራቶችን በቦታቸው የሚያስቀምጥ ከአላህ ተባረከ ወተዓላ ውጪ የለም ማለት ነው وهو ملك الملوك الله የንጉሶች ሁሉ ንጉስ ነው ማለት ነው طيب الحمد لله رب العالمين الله تبارك وتعالى ምስጋና በአጠቃላይ ለእርሱ የተገባው ነው እርሱ የዓለማት ጌታ የሆነ
طيب بمكتل الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم وفي ذلك توحيد الأسماء والصفات بزيوس توحيد الأسماء والصفات يتسنى يتوحيد كفلالة الرحمن أزاني هنا أي المتصف بالرحمة بأزنة مقلس جيتان والله سبحانه وتعالى الحمد لله مسجانا متقالي الله رب العالمين يعلمات جيتايون الرحمن أزاني هنا من صفاته سبحانه أنه رحيم كالله بهريات الجس كالله مقلس الجس عندنا رحيم أزاني مهونو مالتنا طيب الله تبارك وتعالى رحيم أزاني هنا جيتانو والرحمة صفة من صفاته الذاتية من صفاته الفعلية فعلية كونه صفات وتشوك الله تبارك وتعالى صفة نو مالتنا الله تبارك وتعالى رحيم أزاني هنا جيتانو الرحمن مالت أي المتصف بالرحمة بزنتي تقلت أزنت بحري هنا جيتا مالتنا طيب أسماء وصفات المتملكة يتلايو بدنوش يتلايو أملككت يالاتشو متي يعني من قدوش مالتنا يستبابلال ويكرالو الله سمنا بحري يلون بلوم يستبابلال عندهم سم الله جن بحري يلون بلوم يستبابلال عندهم دغمو سم بحري مالو جن كبحري ميتركلت يتوسنونو كاسم ميتركلت يتوسنونو بلو يميامنالو كالأشعرية والماتريدية በዓለም ላይ ተንሰራፍተው ያሉት አሽዓሪያዎችንና ማቱሪዲያዎችን ይመስል ማለት ነው الله رحيم كما اخبر الله عن نفسه في كتابه الله አዛኝ ነው አላህ በኪታቡ ስለራሱ እንደገለጸው ማለት ነው ሙዕተዚላዎች መጡና ላ እሱ አላህ ረሂም አይደለም طيب ረሂም አይደለም ረሂም ነው ካለ ረህማ ብሎ ማለት هو تاثر وانفعال يحصل في القلب قلب ላይ የሚገኝ ተጽዕኖ ነው ፍልቅታ ነገር ነው ስለዚህ ይሄ አላህ ላይ ይገኛል ማለት ሙሐል ከንቱ ነውና አላህ بأزنة يقلزن بلوم يستبابلوا قالوا مالتنا هذا كله ضلال يقولوا تمتنا الله راسل بقرآن لي كقلت هو أعلم بنفسه السل راسه أواكن ونثبت أن ترك نقول هو رحيم الله أزننا ونلالنا كما وصف نفسه في كتابه بكتابه لا راسون أزن بلو عند قلت أمانتنا تلزي الرحمن أزن هنا جيتا لكن أزنته كفتران غير مسلسلا لا يقول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء الله بمثل بفتم يلم طيب لا في صفاته ولا في أفعاله بسمو من ديهم دمو بتكباراتهم ببارياتهم الله نمي مثل كفترتاته عندك يلم الله تبارك وتعالى لا يشبه أحدا من خلقه كفترتاته عندهم أي مسلم طيب الله تبارك وتعالى صفاته تشالن إننا صفاته كفترانغا عندك أي مسلسل إذن الله أزاينه ليس كرحمة المخلوقين إن فترتات إذنت أيضا له صفات له رحمة يليق به جل وعلا بالله يميقت هنا إذنت اللوانتنا لا نعرف كيفية رحمة الله يا الله تبارك وتعالى إذنت كيفية هنيتون أنكم ولكن صفة أنه قال الله سل رسول سل نقر الكتاب الرحيم الموصل رحمته لخلقه إذنة لفترتات يما درسونا جيتا مالتنا الرحيم الموصل رحمته لخلقه إذنة لفتور يما درسونا يمجمرا صفة ذاتية سيون الرحيم يميلو دقمو صفة فعلية هنا مالتنا طيب يمجمرا الرحمن أزاني هنا بأزنة ميقلتنا يزنة بحري يالو جيتا مهونم شدكم الرحيم يميلو دقمو إذنة لفتوران أدراش مهونم يدكم المالتنا يعني بتكبار يعني صفة فعلية بمبال يتوقع يبهرون هي صفة بتكبار ودفتران ما درسوا هنا جيتا مالت الذي يرحم للعباد لبارات ما زني هنا جيتا مالتنا للكفار وللمسلمين لكاريانوች ለሙስሊሞች ላጠቃላይ ለፍጥረታቶች የሚያዝን ይሁን ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለካሪያኖች በዱንያ ላይ ነው የሚያዝንላቸው አማ في الاخره باخره ከሆነሳ ከአላህ እዝነት ቅንጣት ታከል የላቸውም اللهم اجعلنا من المرحومين طيب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين يا من دوكان تقوتاتاري مالكي يعني تقوتاتاري مالتنا يوم الدين يمن دوكان مالكي بالبيت مالتنا يوم الدين يمن دوكان يوم الدين مالته هو يوم الجزاء يمن دوكان مالت الذي يجزى به العباد بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر ملكام كونه بملكام
መጥፎ ከሆነ በመጥፎ የሚመነድበት የሰው ልጆች የሥራቸውን ዕጣ ፈንታ ድርሻ የሚያገኙበት የሆነውን ቀን የሚቆጣጠር هو الله سبحانه الله تبارك وتعالى ነው ማለት ነው ማሊክ يوم الدين የምንዳው ቀን ተቆጣጣሪ الله سبحانه وتعالى ማለት ነው ይሄ من صفاته الربوبيه ከጌትነቱ ባህሪ ውስጥ አንደኛው ነው ማለት ነው طيب በዱንያ ላይ መሊኮች ንጉሶች ሊኖሩ ይችላሉ ወላኪን የዱንያ ላይ ያሉ ንጉሶች ዱንያ ላይ ያሉ መሪዎች ንግስናቸው ምንድነው ግዚያዊ ነው የዛሉ ሙልኩሁም ንግስናቸው ይወገዳል ማለት ነው ማን المالك الملك የንጉሶች ሁሉ ንጉስ ማን ነው والله سبحانه الله ነው قل اللهم مالك الملك الله تبارك وتعالى يا ንግስና ሁሉ ተቆጣጣሪ ሆነው الله سبحانه وتعالى ነው ማለት ነው الله تبارك وتعالى የቂያማ ቀን ንጉስ እሱ ብቻ ነው በዱንያ ንጉስ ንግስናው ዘውታሪ ሆነው الله تبارك وتعالى ብቻ እንደሆነ ሁሉ ዱንያ ላይ ያሉ ንጉሶች ንግስናቸውን የሰጣቸው አላህ ነው الله تبارك وتعالى ይቀማቸዋል تنزع الملك ممن تشاء ንግስናን ከፈለከው ትቀማለህ ለፈለከው ትሰጣለህ الله تبارك وتعالى የዚህ ባለቤት يوم الجزاء የምንዳው ቀን ማለት هو يوم القيامه የቂያማ ቀን ማለት ነው የቂያማ ቀን የሚቆጣጠረው ማን ነው هو الله سبحانه وتعالى የቂያማ ቀን አምር ጉዳይ የሚመለሰው ወደ አላህ ተባረከ ወተዓላ የሰው ልጆችን በስራቸው መጠን ይመምራቸዋል እንዲሁም በስራቸው መጠን የስራቸውን ዕጣ ፈንታና ድርሻ ይሰጣቸዋል ይመነዳቸዋል ማለት ነው طيب مالك يوم الدين ከአላህ ተባረከ ወተዓላ ባሪያቶች ውስጥ አንደኛው የምንዳው ቀን ባለቤት የምንዳው ቀን ተቆጣጣሪ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው طيب إياك نعبد أنت بتشا إن ملكنا إياك نعبد أنت بتشا إن ملكنا طيب إياك نعبد إياه يميلو مفعول مقدم يعني نعبد كان براء أصل ملكنا طيب تلزي إذا قدم المعمول على العامل يفيد الحصر معمول كعامل كتقدم حصر نتكمل نحويج من نقرت مالك إياك نعبد مالك أنت بتشا يعني بتشا يميل يعني من يتمر بدل قال يتمر بدل مالك حصر مقدم إياك أنت بتشا نعبد إنما الكلم إذن المعنى لا نعبد غيرك كان توجي ما ننم أن ملك مالك إياك نعبد أنت بتشا إن ملك لنا وإياك نستعين بأنت بتشا الجزان تيكلن طيب استعانة كفلقين يمن تاجزوا بمانو بأنت بتشانا إياك نعبد أنت بتشا إن ملك لنا إنقل هذا عهد بين العبد وربه ألا يعبد إلا الله الله تبارك وتعالى نجلا ملك عند سو بالسنة بالله مكاكل قال يقبان طيب إياك نعبد سيل عند سو يقرآن الملك كتردى بقرآن من مرامي مراكونا أنت بتشانو يما ملكو يملكو زرف المسدو أنت بتشانو من منو أنت بتشا مفرو أنت بتشا من مكة أنت بتشا من ملسو ودا أنت بتشا مهرة المتيكو كأنت بتشا من مكة أنت بتشا يمي الملك تبوستو لي ألو مالتنو إياك نعبد أنت بتشا إنما الكلم عند سو صلاة لي إياك نعبد أنت بتشا إنما الكلم بلو عملكوتن لأنت بتشا بيمسيتو بلو أرقلتو الله قال قبتو صلاة سجدو شابقا بابية رسول ملكونا شوتشي أردوك ملكونا يا رسول الله المدد يملكونا يا رجال الله أغيثنا بالله يملكونا كالله تعالى كالاتشن مما تنكونا يا دعانا ملكو كالله يمسد كونا إيه قالون أفرسال مالتنا قالون يفرس يونا سو الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين يمن داو كان بالبيت يونا الله سبحانه وتعالى يجزي يعني يسراون يمن الدوال مالتنا هو حاسبه يعني مرمرو الله سبحانه وتعالى تلزي عبادة والتقالي لا الله مثل الدعاء دعاء مثل دعاء عبادان لا يستحق لغير الله كالله تشلم أنا ما يقبم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة يا الله نريد عليه الصلاة والسلام لأنه دعاء مالت عبادانه دعاء من دنه عبادانه إذن كالله تشملمن من مالتنا عبادان كالله تشمستت مالتنا سواء كان ملكا
أو نبيا أو وليا أو صالحا أو غير ذلك من المخلوقين ولي بهن نبي بهن صالح بهن ملائكة بهن ملمن من دنو يعني أملكون كالله تمستثنو دعاء من سلونا أملكوا سلونا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قتاتشو على لمن أو انتهي من الله ستتاتشو إن الذين يستكبرون عن عبادته إن زياكني أملكوا يمكروا فسمى الدعاء عبادة الله دعاء عبادة بلو ترتتل سيدخلون جهنم داخلين جهنم يتواردون يقبل إلى الله سبحانه وتعالى إياك نعبد هذا عهد إيه قال كده أنه مالتنا سنزي أن نسوك قال كده أنه ما يمولاكونا يعني يا آخرات أفنتان ندرشا يلهم مالتنا يتأفنتان ندرشا جهنم بتشانو مهين إياك نعبد أنت بتشانو من نعملك ولا نعبد غيره كانت وجه نعملكم إذن المعنى لا ندعو غيرك كانت وجه نترب لا نتوكل على غيرك كانت وجه بالله أن نمكم لا نخشى من غيرك كانت وجه كالله أنفرم طيب لا نستعين بغيرك أي لا نطلب الاستعانة من غيرك كانت وجه جزانا انتيكم ندوم نتبقون انتيكم يقول له بالبيت أنت بتشان من نملكو أنت بتشان من نلمنو أنت بتشان من نمكو أنت بتشان من فروي من الملك قال له مالك إياك نعبد أنت بتشان نملك الله وإياك نستعين بأنت بتشان أن نتجزل يشوف لجوج يون سراو ميسارو شات يميجزاتشو هو الله تبارك وتعالى أجازن كفلجو الله نجزا يتيكم لا أحد يعينهم غير الله كالله شيء يميجزاتشو يلهم مالتنا أما إذا كان فيما يقدر عليه المخلوقون فدرتاتوش بميتشلو تنقال لا يكونا فلا مانع من الاستعانة بالمخلوق بفطور الجزاء متيك من مشجر اللهم كالكايم اللهم وتعاونوا على البر والتقوى فمن نقول لا اللهم مفرات لي تبابروا تقاقزون الله سبحانه وتعالى أما فيما لا يقدر عليه إلا الله بما يتنبت نقول لي أقالي اقزون أقالي اردون أقالي كغني هنو لا يجوز هذا إشراك بالله أيها يفكرنه بالله ما قرأت من هنا مثلا عند شون የሆነ ነገር መስራት ከፈለገ ቀብር ላይ የተከበሩ ሰዎችን ሄዶ ቀብሩ ላይ ሄዶ አባብዬ ሆይ የሆነ ነገር መስራት አስቤያለሁ ሸውጪ ሆይ የሆነ ነገር ማድረግ አስቤያለሁኝና ከጎኔ እንድትሆኑ እንድታግዙኝ እንድትረዱኝ ካለ فقد اشرك بالله بالله لا አጋርቷል بالله ላይ አጋርቷል مثل ما يقوله الصوفيون ሱፊዮች እንደሚሉት ማለት ነው ሱፊዮች ምን ይላሉ ያ رسول الله احضر لي في قبري اجيب سؤالي አንተ አላህ መልእክተኛ ሆይ ቀብሬ ላይ ምቶሎና መኪርና منكر يطيقنين طياقي اونتاي ملاش ستولኝ يعني ملسولኝ طيب يا الله ملكتنيا اجزኝ والنبي عليه الصلاه والسلام ما انك ميت وانهم ميتون يا الله ملكتنيا عليه الصلاه والسلام متال እሳቸው ከሞቱ በኋላ እገዙኝ እርዱኝ ድረሱልኝ ማለት هذا اشراك بالله هي علاماتን ጌታ መርሳትና በአለማቱ ጌታ በአላህ ላይ ማጋራት ኢያከ ነዕቡድ ወኢያከ ነስተዒን አንተን ብቻ ነው የምናመልከው በአንተን ብቻ ነው የምንታገሰው يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن مسعود لا قدرتوا لعبد الله بن مسعود رسول الأمين عليه الصلاة والسلام من يلتال يا غلام يعني أعلمك كلمات ልጅ የሆኑ ቃላቶችን ላስተምርህ አሉት ከነዛ ካስተማሩት ውስጥ አንደኛው إذا سألت فاسأل الله መለመን ከፈለክ አላህን ብቻ ለምን وإذا استعنت መታገዝ ከፈለክ فاستعن بالله በአላህ ብቻ ታገዝ تريد السؤال تريد الاستعانة ምትለምነው ነገር አለ يعني ልትታገዝ የምትፈልገው ነገር አለ ፍጡራኖች የማይችሉት ከሆነ አላህን ብቻ ለምን حتى ولو كان فيما يقدر عليه المخلوقون سل الله ፍጡራኖች የሚችሉት ቢሆኑ እንኳን ምን ማድረግ አለበት الله لم ثم استعين بالمخلوق فيما يقدرون كذا بمشرت ነገር ላይ በፍጥረታት መታገዝ ትችላለህ ማለት ነው طيب الله تبارك وتعالى يجيب على ቤት ነው ይሄ ቃል ኪዳን ነው ኢያከ ነዕቡድ ወኢያከ ነስተዒን አንተን ብቻ እናመልካለን በአንተን ብቻ እገዛን እንጠይቃለን وفي هذا معاني كثيرة በዚህ ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ ማዕናዎች አሉ ከሰዓት አንፃር እዚህ ላይ እናቆማለን ማለት ነው نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين